समारम्भान् नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुलेक्मरुक्म व्यामोहतस्तरितराणि तृणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतयर्वप्लाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमाममूर्ध्ना भूतं सरस्य मादाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगवान् भक्ताङ्गिरेण परकालेतेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं परिणतोऽस्मि नित्यं नागं पङ्कजनेत्तरामयमुनावास्तव्यमालाधर योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदं गोविन्दकोराधिप भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यो च कृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनकोलेशदेवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यं पादाय वर्षं तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभस्त्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसाद प्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सौनवे संसारभोगसन्तुष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवतं कृपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपरवक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोननं सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्मसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजाय दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणो वन्दे रम्य चामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपालसेवा प्राप्ताखिलद्रौण्डवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं उदयवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी देवतये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடியன்னும் தென் குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் வந்தாறு செய்தானடியே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் மண்புருவோர் பயணம் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடுகோப்பன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கி தீராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் செய்தார் சடுகோபம் சேர்ந்த விழுவே தந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வார்த்தைகளும் சௌரை மதகரங்கள் வன்புகழ்மே ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடுகோபம் மயம்பால் வளர்த்தை தத்தாயிரமானுசன் மிக்க விரை நிலையம் மையாமையன் நிலையம் தக்க நிறையும் தடையாகித புயலும் ஓய்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருவை அறிவோர் ராஜனிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமः. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ఈ మనస్సు మళ్లించడం అనే మాట అన్నారే, నిజంగా ఎదుర్కొంటున్నటువంటి వాతావరణానికి సమస్యలకి అద్భుతమైనటువంటి పరిష్కారాన్ని చూపిస్తుంది మన ఆచార్య పరంపర, సేవాకాల విధానము, ఈ కాసేపు కాలక్షేపము. ఇదంతా కూడా మిగిలిన ప్రపంచాన్ని మరపింపచేస్తూ నమ్మాళ్వార్ల యొక్క ఆ వాంగ్మయ అనుభవంలో తేలి ఓలలాడేలాగా చేయడానికి ఎంతో సహకరిస్తోంది ఈ దివ్య ప్రబంధం అనడంలో
ఏమాత్రమూ కూడా సందేహం లేదు. అంత అద్భుతమైనటువంటి ఆ ప్రబంధం, దానికి నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానాలు, పెద్దల యొక్క అరుంబదాలు, యథాశక్తి మనం కొంచెం కొంచెం ఆస్వాదిస్తూ వెళుతూ 7వ పదిలో 3వ దశకంలో ప్రవేశించాం. అందులో 7వ పాసురంలో ఇవాళ మనము ప్రవేశించాము. 7వ పాసురాన్ని ముందుగా అనుసంధానం చేసుకున్నాం. பேரையில் சூழ் கடல் தென்னிலங்கை செற்றபிரான் வந்து வைத்திருந்த பேரையிற்கே புக்கு என் நெஞ்சம் நாடி பேர்த்து வர எங்கும் காண மாட்டேன். பாறையின் எங்கு உடையும் தோழி என் நெஞ்சம் கோவலாருமில்லை. பாறையின கண்டு என் சாதிக்கின்றது என் நெஞ்சம் கண்டதுவே కండేనే. ఎంత ఆవేదనను నమ్మాళ్ళు వారు ప్రకటిస్తారు. ఆరయ్యను ఎందు ఉడయ్యం తోజి ఆరయ్యను కండు ఎన్ సాధిక్కిండ్రదు. ఓ చలి, ఎవరిని ఇప్పుడు నేను సహాయంగా తీసుకోవాలి? ఎవరిప్పుడు నాకు దిక్కుగా చేయూతగా ఉంటారు? ఒక ఆపత్ సహాయంలో ఆదుకునేటువంటి వారు ఎవరు అనే ఆర్తిని ఇక్కడ చెప్తారు. పేరిల్ సూళ్, పెద్ద ప్రాకారాలతో చుట్టబడినటువంటిది. ఏది? లంకా నగరం. రెండోది కడల్, సముద్రము చేత సూళ్ చుట్టబడినది. తెన్నిలంగై, ఆ లంకాపురిని శక్తపిరాన్ నశింపచేసిన ఉపకారకుడు. ఏదో చిన్న ఊరు టక్కమని వెళ్ళాడు, దాన్ని మట్టు చేసి వచ్చాడు అనడం కాదండి. పెద్ద పెద్ద ప్రాకారాలతో లంకని చెప్పాము మనం చాలాసార్లు. లంకా నగరాన్ని వాల్మీకి మహర్షి వర్ణించినప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రాకారాలు, ఆ వీధులు, అక్కడ ఉండేటువంటి మాళిగల సౌందర్యాలు అవన్నీ వర్ణిస్తారు. అయోధ్యని వర్ణించేటప్పుడు అక్కడున్న ప్రజలు వారి యొక్క ఔదార్యాది లక్షణాలని వర్ణిస్తారు. అక్కడ పట్టణ సౌందర్యము, ఇక్కడ గుణ సౌందర్యము వర్ణించబడింది అనేటువంటి దాన్ని రామాయణం మనకి చాలా చక్కగా చెప్తుంది. అలాగా పెద్ద ప్రాకారాలతో చుట్టబడిన లంక ఒక విశేషణం. పెద్ద సముద్రంతో చుట్టబడినటువంటి లంక. అలాంటి లంకని శక్త ఉండేది అంటుంది చూడండి, ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో నశింపచేశాడు, అయిపోయింది ఈజీగా. అంటే అంత ఈజీగా గిల్లిక్కడైందారా అంటుందే గోదాదేవి, గిల్లి పాడేశాడు అంటే అవలీలగా ఓడించినటువంటి పిరాన్ రామచంద్ర స్వామియే. ఈ తిరుపేరైలో ఒకసారి రామచంద్ర స్వామి వచ్చి వేయించేశాడు అని చెప్తారు, ఒకసారి లీలామానుష చేష్టలు చేసిన కృష్ణ పరమాత్మ వచ్చి అవతరించాడు అని చెప్తారు. ఆ రామకృష్ణాది విభవావతారాల యొక్క ప్రత్యక్ష రూపమే తిరుపేరై అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురాల్లో ప్రతి 3-4 పాదాలలో స్థాపిస్తూ వెడుతున్నారనమాట. అలాంటి పిరాన్ ఉపకారకుడైన సర్వేశ్వరుడు వందు వచ్చి వెయితిరిందా పేరై పేరైకే తిరుపేరుకే పుక్కు. అక్కడికి వెళ్ళిపోతుందండి నా మనస్సు. అసలు రమ్మంటే రాదే. ఎన్ నెంజం నాడి పెరదు వరా. అది కొని వెళ్తే వెళ్ళింది, దాన్ని మేము వెతికి పట్టుకుని తీసుకొద్దామంటే ఎంగుళ్ సహాయం కలవారము. ఎవరు సహాయం చేస్తారండి మాకు? ఇప్పుడు పాసురంలో 2 పదాలు కుశలంలోవే. ఇప్పుడు నా మనసును వెతకడానికి నాకు సహాయం చేసేవారు ఎవరండి? ఎన్నెంజం కోవవల్లారం, నా మనస్సుని పిలుచుకు వచ్చి నాతో చేర్చేవారు ఎల్లై ఒక్కళ్ళు కూడా లేరు. నా మనస్సును తేగలిగిన సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాళ్ళు లేరు. ఈ తిరువాయుమొഴി అంతా కూడా అండి సైకాలజీ అని చెప్పుకున్నాం మనం. మనస్తత్వ శాస్త్రము అని చెప్పుకున్నాం. మనస్సు పొందేటువంటి ఆ అనుభవాలని ప్రతి క్షణం రికార్డు చేసేటువంటి గ్రంథం తిరువాయుమొഴി. ఈ మనస్సు అక్కడికి వెళ్ళింది, దాన్ని ఎవరో ఒకరిని పంపించి వెనక్కి తీసుకొద్దామంటే తీసుకురాగలిగిన వారు, అంత నేర్పు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు. ఇని ఆరై కొండు ఎన్ సాధిక్కిండ్రదు.
మరి ఇంకా ఇప్పుడు ఎవరి సహాయాన్ని తీసుకొని ఏ పురుషార్థాన్ని నేను సాధించగలను అంటే మన మనస్సు మన వశంలో లేకపోతే మనం ఏ పని చెయ్యలేము. ఆ మాటని అలాగ బంగారు అక్షరాలతో రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. మనస్సు స్వాధీనంలో లేకపోతే ఎంతమంది మహానుభావులందరూ మనస్సుని కోపంతో తిట్టినప్పుడు తిట్టారు, ప్రేమతో పొగిడినప్పుడు పొగిడారు. త్యాగరాజస్వామి గురించి మనం ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాం కదా. దినకర కులభూషణుని దీనుడవై, ఇలాగ నన్ను పరిపాలించే స్వామిని చేరనీయకుండా నన్ను ఎందుకు ఇంత బాధ పెడుతున్నావు మనస్సా అని అంటే మనస్సా నిన్ను పొంది నేను ధన్యుణ్ణయ్యాను అని పొగిడిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట. ఎన్నంజం కండదువే కండే, నా మనస్సు ఎటు పెడితే అటే నేను పోతాను, అది నాకు సుఖం. మనస్సు ఒకటి ఆలోచిస్తుంటే నేనేదో అనుకోవడం కంటే నా మనస్సు వెళ్ళినటువంటి దారిలో నేను వెళ్ళిపోతే అది హాయిగా ఉంటుంది కదా అనుకుంటున్నారు నమ్మాళ్ళవాళ్ళు. అంటే ఏ పని ఆనందించడానికైనా దుఃఖించడానికైనా మనస్సే మనకి అద్భుతమైనటువంటి సాధనము అనేటువంటి దాన్ని ఇందులో స్పష్టంగా అందిస్తున్నారు అన్నమాట. ఏజాం పట్టు ఈడు ఎంత పేజీ 110వ పేజీ వ్యాఖ్యానం. అహంచానుగమిష్యామి లక్ష్మణేన గతాం గతిం என்று பெருமாளை போலே இப்பிராட்டியும் என்னெஞ்சு கருட்டைக்கு விறகு பார்த்து திருப்பேரையிலே புக்கா போலே நானும் அங்கே போகும் అత్తనై ఎంగిరాళ్. లక్ష్మణుడు అవతారం ధరించిన తరువాత రామచంద్ర స్వామి నేను ఇంకా క్షణకాలం కూడా అతనిని విడిచి ఉండలేను. రామాయణ సోదరుల యొక్క వైభవాన్ని మనం ప్రతినిత్యం అనుసంధానం చేసుకుంటూనే ఉంటాం. ఎంత అద్భుత శ్లోకమో చెప్పుకుంటాం కదండి. దేశే దేశే కళత్రాణి దేశే దేశే చ బాంధవా తంతు దేశన్న పశ్యామి ఎత్ర భ్రాత సహోదర. ఎక్కడైనా ఇవాళ భార్య పోతే రేపు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. ఇవాళ ఎవరో పోతే ఆ స్థానంలో ఇంకోళ్ళని భావించుకోవచ్చు. కానీ తోడబుట్టినటువంటి సోదరుడి స్థానాన్ని మాత్రం ఎవ్వరూ పూర్తి చేయలేరు. సీతమ్మని విడిచి అన్నాళ్ళు ఉన్నాడు కానీ రామచంద్ర స్వామి లక్ష్మణుని విడిచి ఉండలేదండి. అందువల్ల అహంచ, నేను కూడా, లక్ష్మణుడు వెళ్ళిపోయాడా అయితే నేను కూడా అనుగమిష్యామి, వాడి దారిలోనే వెళ్ళిపోతాను. లక్ష్మణేన గతాం గతిం, లక్ష్మణుడు వెళ్ళేటువంటి దారిలో. ఎంద్ర పెరుమాళైపోలే అన్న రామచంద్ర స్వామి లాగా ఈ పిరాట్యం, ఈ పిరాట్టి కూడా ఏమంటుంది ఇక్కడ పెరుమాళ్ళ స్థానంలో ఆళ్వార్లు, లక్ష్మణుని యొక్క స్థానంలో మనస్సు. ఆ మనస్సును వెంటబట్టి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను. ఎన్నెంజు దొరికైకు విరుగు పార్తు తిరుపేరియలే పుక్కా పోలే. నా మనస్సు ఏం చేసింది, తన బాబు తాను చూసుకుని తిరుపేరైకు వెళ్ళిపోయింది. దరిక్కైకు విరగుపార్తు అంటారు. బతికి ఉండడానికి ఏంటా ఉపాయం అని ఆలోచించింది. నేను ప్రాణాలతో ఉండడానికి ఏమిటా మార్గం అని ఆలోచించింది. ఆలోచించేటప్పటికీ ఆ తిరుపేరై వెళ్ళిపోతే బతుకుతాను అనుకుంది, వెళ్ళిపోయింది. అది ఎలా అనుకుందో నాను అంగే పువ్వు అత్తనై ఎంగిరార్, నేను కూడా అది వెళ్ళినటువంటి మార్గంలో తిరుపేరైకే వెళ్ళిపోతుంటున్నారు మన పరాంకుశ నాయకి ఈ పాసురంలో. பேரையில் பெரிய மதில் சூழ்கடல் ஏ மதிலுக்ககழாம்படி அம்மதிலை சூழந்த தாய் கேட்க அஞ்சும்படியான ஊரை மூலை అడిగే నడక పన్నిన ఉపకారకన్. ఎలాంటిదండి లంకా నగరం? పెద్ద పెద్ద ప్రాకారాలతో చుట్టబడి ఉంది. సుందరకాండ అంతా హనుమ చాలా అద్భుతంగా వర్ణన. అసలు వాల్మీకి మహర్షి యొక్క అందమైన వర్ణనంతా సుందరకాండలోనే ఉంది కాబట్టి సుందరకాండ అని పేరు వచ్చింది అంటుంటారు. సందర్భంగా మనం ఏం గుర్తు చేసుకోవాలి, సుందరాకాండ అనకూడదు. ఆ రాకి దీర్ఘం ఇస్తుంటారు చాలా మంది పొరపాటున, అలా ఇవ్వకూడదు. సుందర కాండ, సుందర కాండ అనే అనాలి, దీర్ఘం ఇవ్వకూడదు.
దాని నిండా పెద్ద పెద్ద ప్రాకారాలు, పైగా అది సముద్రం చేత చుట్టబడి ఉంటే మనం దీవులకు వెడతాము చూడండి, పర్యాటక ప్రాంతాలుగా చూసుకొని ఆహా చుట్టూ నీళ్లు మధ్యలో ఇది ఏదో తెలియని ఆనందానుభూతి. అది సహజంగా ఏర్పడినటువంటిది ఈ లంకా నగరము అన్నమాట. ఆ లంకా నగరాన్ని ఆవరించి సముద్రం అంతా ఉంది కాబట్టి కేట్క అంజుంబడియాన ఊరై మూలైబడియే. అసలు అది తలుచుకోవడానికే శత్రువర్గం అంతా భయపడిపోతూ ఉంటారు. అమ్మబాబాయ్ లంక మేము వెళ్ళలేమండి, అమ్మబాబాయ్ రావణాసురుడి ప్రాంతం, అమ్మబాబాయ్ ఇలా భయపడేలాంటి ఊరు, అలాంటి ఊరై మూలై అడిగే నడకప్పండిన ఉపకారకన. అటువంటి ఆ నగరాన్ని సమూలంగా, ఆ మూలై అడిగే నడక్క సమూలంగా నశింపచేసిన ఉపకారకుడండి రామచంద్రుడు. అంటే రామచంద్రుడు లంకా నగరాన్ని ఎలా జయించాడు అన్నదాన్ని ఇక్కడికి అలాగ నంబిళ్ళయ్య గారికి ఈ తిరువాయిమజితో పాటు ఆ పక్కన అలాగ రామాయణ గాథ కూడా చక్కగా నడుస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ஏம் மதளுக்கு அழையாம்படியும் மதளை சூழ்ந்த கடலை இழைத்தாய் கேட்க அஞ்சம்படியான ஊரை மூளை அடியே நக்கப்பண்ணின உபகாரகன் வந்து வைத்திருந்த அப்போது முகம் மாற வைத்த விஷமத்தை రవణైకలాంబడి కిట్ట వందిరిక్కిరా. అది సీతమ్మ రావణ సంహారం అయిపోయిన తర్వాత రామచంద్రుడు ముందుకు వస్తుంది. వస్తే ఆ రామచంద్రుడు ముఖం గంటు పెట్టుకుని అని ఒక మాట ఉందండి తెలుగులో. అంటే మార్చుకొని ఇలా పెట్టు కూర్చుంటాడు మనం చూడలేక. దానికి కారణం వ్యాఖ్యాతలు ఎంత అందంగా చెప్తారో. ఏ మొహం పెట్టుకు చూస్తాం అంటారు చూడండి, అది అక్కడ సరిపోయిందనమాట చాలా కరెక్ట్గా. నేను ఏ ముఖం పెట్టుకు చూడను, ఇన్ని మాటలు అన్నాను, ఇంత శంకించాను అనేటువంటి ముఖం పెట్టుకున్నాడు. అలాంటి మాటలు ఆ ముఖం పెట్టుకున్నప్పుడే అలాంటి కఠినమైనటువంటి పలుకులన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అందువల్ల తీక్షణంగా ముఖం పెట్టుకొని ఆయన ఉంటే ఈవిడెలా ఉందో తెలుసండి. విమల శశాంక నిబానన ఎంగరపడియే எப்போதும் பெருமாள் முகம் வைக்க வண்டாத పడిపొడియా இருந்தாరు. ఈవిడేమో ఆయన్ని చూడాలి అని చెప్పి యుద్ధకాండలో వస్తుందండి. అదా సమపన ఉదన్మన క్రమం సా సుచిరమదృష్టముదీక్ష్య వై ప్రియస్య వదనముదిత పూర్ణచంద్రకాంతం విమల శశాంక నిభాననా తదాసీత్. విమల శశాంక నిభానన చాలా పౌర్ణమి నాటి చంద్రబింబము ఎంత హాయిగా మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపించేంత ఆహ్లాదకరంగా ప్రశాంతంగా ఉంటుందో అంత నిశ్చలంగా ఉన్న ముఖం పెట్టుకున్నది సీతమ్మ తల్లి. ఆయన చూస్తే ఇలా పెట్టి కూర్చున్నాడు. ఈవిడికేమో ఆయన ముఖ దర్శనం అవడం లేదనమాట. ఆవిడ ముఖంలో ఒక చల్లదనం, ఒక అందం ఉంది. ఆయన ముఖంలో ఒక చేసిన తప్పుకి పశ్చాత్తాపడ్డాడా అంటే లేదేమో, బహుశా పురుషాహంకారం ఉంటుంది కదా. అందువల్ల ఆ దర్శనం ముఖాన్ని చూపించలేక ఆనందమయమైన ముఖంగా మారడం లేదు ఆయన ముఖం అప్పట్లో. అందువల్ల ఆవిడికి ఆయన ముఖం సరిగ్గా కనపడలేదు. కానీ ఇక్కడ అవ్వళవిలం ఇవళ్ మరువత్త చంద్రమండలం పోలే ముగత్తిల్ కుళర్తి మారాదే ఇరుందాళ్. ఈవిడ మాత్రం చాలా అదృష్టం అండి. ఇప్పుడు భార్యాభర్తలు అలా ఉన్నప్పుడు ఒకళ్ళ ముఖం గంటు పెట్టుకుని కూర్చుంటే ఏంటి నీకైనా కోపం నాకు లేదా అని వీళ్ళు కూడా అలాగే పడి ఉంటారు. అలా అలా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి గొడవలన్నీ కూడా. ఇక్కడ చూడండి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి కుటుంబము. ఆయన అంత చిట్లించుకుని మొహం కూర్చుంటే కూడా ఈవిడ చక్కటి చంద్రముఖంతో దివ్యమైనటువంటి కాంతులు వెదజల్లే చంద్రుడి లాంటి ముఖంతో ఆయన కేసి చూస్తోందిటండి సీతాదేవి. అంతే నిజంగా క్షమయ ధరిత్రి, ఓర్పుకి భూదేవి కూతురు కాబట్టి ఆ ఓర్పు అంతా ఆవిడలో కనిపిస్తోంది. ఆయన ఎంత మాట అన్నాడండి,
ఒక్కొక్కసారి భలే కోపం వచ్చేస్తుంది. ఏ మాట పడితే ఆ మాట అనేసాడమైనా. దీపో నేత్రాతురస్యేవ ప్రతికూలాసి మే దృఢం ప్రాప్త చారిత్ర సందేహ మమ ప్రతిముఖే స్థిత దీపో నేత్రాతురస్యేవ ప్రతికూలాసి మే దృఢం అని రావణవధానంతరం అన్నమాట. చాలా రాముడు ఒక తిట్టాడు, కానీ ఈ తిట్టు రాముడు తప్పు చేశాడు అన్న దానికి చక్కటి ప్రబల తార్కాణంగా నిలబడిన శ్లోకం. ఏమని అన్నాడు? కళ్ళ కలకవాడికి దీపాలు వేయనివ్వరండి. కళ్ళు కలిగినప్పుడు లైట్ అర్పే అని చీకట్లో కూర్చుంటారు. లైట్ చూడనివ్వదు కన్ను. నేత్రాతురుడు అంటే కళ్ళ కలకవాడు. దీపో నేత్రాతురస్యేవ, నేత్రాతురుడికి దీపం ఎంత బాధ పెడుతుందో ప్రతికూలాసమే దృఢం, నువ్వు నాకు అంత బాధను కలిగిస్తున్నావు అన్నాడు. ఎలా ఒప్పుకున్నాడు చూడండి. నాకు కళ్ళ కలక ఉంది, నువ్వు దీపానివి. ఇది ఆయన చెప్పకుండానే చెప్పిన సత్యం. అంటే దృష్టి దోషం నాలో ఉంది గాని సీత, నీలో అణుమాత్రము కూడా దోషము లేదు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం అండి. అలాగా నడవడిలో నువ్వేదో సందేహం ఉన్నావని లోకం అనుకుంటోంది, నేను అనుకోవట్లేదు. కానీ లోకం మాటకి నేను పరిష్కారాన్ని చూపించాలి. నేత్రవ్యాధి ఉన్నవాడికి దీపంలాగా, అందువల్ల నువ్వు నాకు ప్రతికూలంగా ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నావు. ఇక్కడే మనకి చాలా అందమైనటువంటి మాట ఒకటి అంటారు. ఏంటంటే, భర్తారం పరిషస్వజయన్నం పడియే శిశిరోపచారం పన్న పోగ వేణం వేరయ్యే. ఇక్కడ మనకి ఆళ్వందారులు అంటారండి, రాముడు తన దోషాన్ని తానే ఒప్పుకున్నాడు అని. రాముడికి సీత నిర్దోషి అని తెలుసు, లోకం కోసం నిన్ను నేను అనుమానిస్తున్నాను అని చెప్పడం అన్నమాట. నీలో ఏమాత్రం దోషం లేదు. కళ్ళ జబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి దీపం దోషంగా బాధాకరంగా ఉంటుంది. దోషం దీపానది కాదు, నేత్రాలది. కాబట్టి వ్యాధిగ్రస్తుడు లాంటి నాదే దోషం తప్ప సీత నీ దోషం లేదు అని సూచిస్తున్నాడు అని అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని అక్కడ మనకి అందిస్తారు. అలాంటి రామచంద్రుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంత వ్యాఖ్యానం రామాయణాన్ని తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదండి. లేదు, 100కి 100 పాళ్ళు ఉంది. రామాయణం లేకపోతే భగవద్ విషయం లేదు. అడుగు అడుగున పెరుమాళ్ళు, తిరుపేరైలో ఉన్న పెరుమాళ్ళు ఎవరండి? సాక్షాత్తు శ్రీరామచంద్రుడు. సాక్షాత్తు అగటి తగటన సామర్థ్యాన్ని చూపించిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. కాబట్టి అక్కడ విరోధి నిరసనం చేసి ఇక్కడ విశ్రాంతి తీసుకోవడం కోసం ఇక్కడికి వచ్చారా అన్నట్లుగా ఉంది అనమాట. போகவே பேரையில்கே இச்சாதி அவன் இருந்த తిరుపేరైలే కుక్కు తేడి. ఇదిగో నేను ఆ తిరుపేరైకే వెళ్తాను, అక్కడికి వెళ్ళి వెతుకుతా. ఎన్నంజానదోరిడత్తిలం మెండు వర కాన్గిక్కిలేన్న. ఏమైనా సరే ఆ వేళ చాలా అందమైన మాట ఒకటి అన్నారు చూడండి. మీళ వన్నాద లంకైలే పుక్క తిరువడియం మెండు వందాను. ఆ లంకానగరం ఎంత అందంగా ఉంటుందంటే వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు బయటకు రాలేరు ఒక అర్థం. అది ఎంత ధైర్యాలు వీరులు కలది అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన ఎవరిని బయటికి పోనివ్వదు. పరాక్రమోపేతంగా 2 రకాలుగానే చెప్పుకోవాలి. అలాంటి లంకా నగరాన్ని అయినా మనస్సు తిప్పుకుని ఆంజనేయ స్వామి వెనక్కి రాగలిగాడేమో, కానీ నా మనస్సు మాత్రం తిరుపేరై వెళ్ళి వెనక్కి రాదు. ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి సమన్వయం అండి. అందువల్లే తిరువాయిమొഴി అంటే రామాయణ సమన్వయం అనేటువంటి వాక్యం బయలుదేరి వచ్చింది. అని తాను ఊరిలే కుక్క నెంజు మెండు వెరక్కాన్గిరిలే. ఇంత అందమైనటువంటి ఆ ఊరిలో ప్రవేశించిన తరువాత దీనిని నేను వెనక్కి తీసుకోవడం ఇంకా నా చేతిలో లేదు. నెంజం కూడా వారాద పిన్బు అవన్ వారామై సొల్ల వేండావిరే. నా మనస్సు రావట్లేదు అంటే
ఆయన అక్కడి నుంచి బయటికి రాడు అని చెప్పక్కర్లేదు కదా. అంటే వెళ్ళడానికి చూసిన వాళ్ళు కూడా రాలేకపోతున్నారు, నా మనస్సు కూడా రాలేకపోతుంది. అంటే అంత భవ్యంగా ఉంది అని అర్థం, అంత బాగుంది అని అర్థం అన్నమాట. నెంజిన్ వరవు పాత్తు కన్మరైందు కానుమవళ్ నిర్గరదు. అంటే నేను కూడా అక్కడికే వెళ్ళిపోయి హాయిగా ఆ మనస్సు ఎలా సేవించుకుంటుందో అలాగే సేవించుకుంటాను. ఇది ఒక కవితా పద్ధతి అండి. మనస్సు సేవించుకోవడం, మనం సేవించుకోవడం వేరా. మనస్సు మన నుంచి విడదీయలేనిది కదా. కానీ అది ఒక్కొక్కసారి మన దేహాన్ని ఇక్కడ అట్టిపెట్టి ఎక్కడికో పోతూ ఉంటుంది కదా. అది వెళ్ళిన చోటుగా నేను కూడా వెళ్ళిపోతాను. అంటే మనస్సు తిప్పుకోలేను అన్న అందమైన భావాన్ని. మాటేన్ పండు జీవియాదేనా నింగనే ముడెందిపోయిద్దనై ఆగాదే. అది అంటే అది ఎలాగైతే వెనక్కి రాలేదో నా మనసు కూడా, నేను కూడా అలాగే తిరుపేరేకి వెళ్ళి రాలేను. అంటే ఉండడమో లేకపోవడమో అక్కడే తేలిపోతుంది. అంతగా నా మనస్సుని ఆకర్షించింది అనేటువంటిది అన్నమాట. అభిమతం వరుందనయ్యన్ ఆవనొక్కాగ వృత్త వృత్త కీర్తనం పండి ధరిక్క వేండావో ఎన్నిల్. ఏమైనా ఏదో కోరిన ప్రియుడు రాలేదు. సరే, లోకంలో ఎంతమందికి లేరు ప్రియులు, ఎంతమందికి ప్రియురాళ్ళు లేరు. ఎదురు చూపులకు నేను ఉండలేనేంటి, వచ్చేదాకా ఏ పాటలో పాడుకుంటూ ఏ డాన్స్లో చేసుకుంటూ ఏదో ఉండొచ్చు కదా. వృత్త నర్తనం ఏదో ఒకటి, అవనుక్కాగ వృత్త కీర్తనం పన్ని, నృత్య కీర్తనం పన్ని, డాన్స్ చేసుకుంటూనో పాటలు పాడుకుంటూనో దరిక్క వెండావో ఉండొచ్చు కదండి. అంటే ఆరై ఇనయంగుడయ్యంతోలి నెంజమెల్లాదవన్న ఇని యారుండు, నాకెవరుంటారమ్మా సాయం, నాతో పాటు నాట్యం చేసేవాళ్ళు. మనసు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఇలా ఎవరైనా ఉన్నారా? పోనీలే, నువ్వున్నావు తోలి నెంజిలళ్ళి నానో ఎండ్రాయాగెల్. మనస్సు కంటే దగ్గర దానని కదా నెంజిల్ అన్నయ్యనాను. నీకు మనస్సు కంటే దగ్గర దాన్ని కదమ్మా, నేనున్నాను కదమ్మా అంటావేమో. నీయానాయే నువ్వసలు వచ్చేలాగలేవు, నీవు నాకంటే ముందే ఆయనకి వశపడిపోయావు. ఇంక నువ్వు ఇపోదు నా నింగల్లయ్యో. ఇప్పుడు నువ్వు ఆయనకి వశపడిపోయి నేను వశపడుతున్నానని తెలుసుకుని నన్ను ఏదో మళ్ళించడానికి వచ్చావు, నువ్వు అక్కడ అతుక్కుపోయావు. మనస్స ఎక్కడ నిన్ను వెనక్కి ఎన్నెంజం కోవల్లారుం ఇల్లై. ఇంకా నా మనస్సును పిలిచి వెనక్కి తీసుకొచ్చేవాళ్ళు సమర్థులు ఒక్కళ్ళు కూడా లేరు. நெஞ்சை மிட்டைக்கு நீ வேணுமே, நெஞ்சை அவனுக்கு காக்கின நீ வேணுமே, எனக்காக்கும் పోదుం. అదే నాలా మనస్సు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవళ్ళు లేరు. నువ్వు ఉన్నావంటే నువ్వు ఆయన వశపడిపోయావు. నా మనస్సును పిలిచేవారు లేరు. నా మనస్సును ఒకప్పుడు స్వామికి సమర్పించేలా చేసినది నువ్వే కదా. కాబట్టి నువ్వే తీసుకురావాలి. உந்த செய்து உனக்காக்கால்கள் தாராது அல்லாதார்க்கு பொட்ட வேணும் என்னும் துறை இல்லை పారు నెంజై పార్. నువ్వేమో పారవస్యంలో మలిగిపోయావు, మిగిలిన వాళ్ళకేమో తీసుకురావాలి అన్న త్వర లేదు. అయ్యో తీసుకొద్దాం ఈవిడ్ని మనిషిగా చేద్దామనే త్వర ఎవ్వరికీ లేదు. ఇంకెవరు నా మనస్సును తీసుకొస్తారు? ఆరయ్యని కొండెన్ సాధిగిన్రదు. ఇంకా ఎవరు సాయం తీసుకొని పని సాధిస్తారు? అంటే ఈ పని ఎవరు పూర్తి చేయగలరు? ఆరై కొండు సాధిప్పదు నేను సాధ్యం తానదు. నెంజి మౌనం వల్ల నిన్నుండగ వేణుమే ఎంగు వెరుందరయ్యా ఏరే కిడక్కెరదు. అసలు పని సాధించవలసిన నా మనసుకి నా ప్రియుని అందకుండా, నా ప్రియుడిని అందడమే నా మనసుకి ఇప్పుడు కావలసిన పని. అలాంటిది అది కాస్త సాధించడం సాధ్యం కాకుండా పోయింది. ఆయన వచ్చే వరకు నేనుంటే కదమ్మా. నేనే మిగలకపోతే ఆ మనస్సు తీసుకుని ఎవరికి ఇస్తారమ్మా? అందువల్ల మనస్సు వెళ్ళిన దారిలోనే నేను కూడా వెళ్ళిపోతాను.
మనస్సు దర్శించిన భగవంతుణ్ణి నేను కూడా దర్శిస్తాను. అద్యైవాహం గమిష్యామి లక్ష్మణేన గతాం గతిం వెంగరపడియే నంజే పోనవశియే పోగప్పార్తే. ఆవేళ లక్ష్మణుడు అవతార సమాప్తి చేసిన తరువాత రామచంద్ర స్వామి నేను కూడా లక్ష్మణుడు వెళ్ళిన దారిలోనే వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పినట్లుగా ఈవేళ నా మనస్సు వెళ్ళిన దారిలోనే నా ఇక ఓన మనస్సప్పుడు తెచ్చుకుంటానంటూ వెళ్ళిపోతోంది అనేటువంటి అద్భుతమైన ఈ వ్యాఖ్యానంలో మొదట అహంచానుగమిష్యామి లక్ష్మణేన గతాం గతిం ఆ మాటతోనే మొదలుపెట్టి అద్యైవాహం గమిష్యామి లక్ష్మణేన గతాం గతిం ఆ వాక్యంతో పూర్తి చేశారు. ఆద్యంతాలలో లక్ష్మణుని అనుసరించిన రామచంద్ర స్వామి లాగా అనే ఒక మాట చెప్పడం వల్ల ఈ పాసురం అంతా కూడా మనం భగవంతుణ్ణి అనుసరించే మనస్సుని దర్శించుకుంటూ సేవించుకుంటూ ఉండాలి అనేటువంటి అందమైన ఒక సందేశాన్ని మనకి ఈ పాసురంలో ఇచ్చారు అని చెప్తారు అన్నమాట. చాలా చక్కటిది. ఇంక నాకెవరండి సాయం, ఇంకా నేను ఎవరిని అడగాలండి, ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నంత అలాగ సౌలభ్య పరిపూర్ణంగా పాసురాలను నమ్మాళ్ళ వారు అందించిన వాటిలో ఇది ఒకటి అని. பேரையில் சோழ் கடல் தென்னிலங்கை சற்றபிரான் வந்து வித்திருந்த பேரையில் கேபுக்கோ என் நெஞ்சம் நாடி பேர்த்துவர் எங்கும் காண மாட்டேன் ஆரை இணையங்க உடையம் சோழ் என் நெஞ்சம் போவல்லாரும் இல்லை ஆரை என கண்டு என் சாதிக்கின்ற என் நெஞ்சம் கண்டதுவே கண்டேனே. எந்த பாசனம் கண்டதுவே கொண்டு எல்லாரும் கூடி கார்கடல் வண்ணனோடு என் திறத்து கொண்டு அலர்த்தூற்றிட்டது முதலா கொண்டு என் காதல் உரைக்கில் தோழி மண்ணினி ஜாலம் ஏழ் கடலும் நேழ் விசும்பும் கலிய பெரிதார் தென்னிறை சூழ்ந்தவன் வைத்திருந்த தன் திருப்பேரையில் சேர்வன் சென்றே. అందమైనటువంటి పదాల యొక్క ప్రయోగాన్ని ఒక పాసురం కంటే ఒక పాసురం. తోలి కండదువే కొండు ఓ చిలికత్తె ఓ సఖి నేను నామ సంకీర్తనాదులు చేస్తుంటే అందరూ నాతో కూడారు. దానినే తలుచుకొని ఎల్లారు కూడి అందరూ చేరి ఎవరిని స్తుతించారు. కార్కడల్ వన్ననోడు నల్లని సముద్రం లాంటి కాంతి కలిగినటువంటి సర్వేశ్వరుడితోటి, అంటే సముద్ర వర్ణుడు అని అర్థం అన్నమాట. ఎంతెరత్తుకొండు నా స్నేహాన్ని అవలంబించి, అంటే వాళ్ళే నాలు కూడా నాలాగే స్నేహాన్ని అలవర్చుకుని అలరు అంటే అపవాదం అన్నమాట. ఇదిగో దీని మనసు ఆయన వైపు పరిగెడుతుంది, దాన్ని చూడండి ఎలా ఆయన వెనకాల పెడుతుందో. ఇలా అందరూ నన్ను వేడెత్తి చూపించే స్థితి తుత్తిత్తదు మొదల, అది మీరు చెప్పినది మొదలుకొని కొండ ఎంకాదల్ నాలో ఉన్నటువంటి స్నేహ ఉరైకిల్ చెప్పిన ఏడల, అసలు అంతవరకు నేనేమో ప్రేమించానో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ నేను ఏది చేస్తే అదే అది రెట్లు చేసేసి ఇగో రండి రండి చూసారా ఇప్పుడు అమ్మాయి ఏం చేస్తుందో, అతని వైపు ఎలా చూస్తుందో, ఎలా ఆ దారిలో వెళ్ళాలని ఎలా ప్రయత్నిస్తుందో, ఇలానే నాకు లేని భావాలను కూడా వాళ్లే 10 రెట్లు కల్పించేటప్పటికీ మణ్తెన్ జాలం ఏడు కడలం నీళ్ళు విసంబం, నా ప్రేమ ఎలా పెరిగిందో తెలుసా? మట్టితో నిండిన భూమి, 7 సముద్రాలు, విశాలమైన ఆకాశం, ఇవన్నీ వెనకబడిపోయాయి. పేరీలు వీటన్నిటికంటే పెద్దదైపోయింది నా ప్రేమ. అంటే లోకంలో ఉన్న పెద్ద 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 వస్తువులన్నీ చెప్పేశారండి. ఏమిటి? భూమి, భూమండలం ఎంత పెద్దదండి, భూమండలం అంత ప్రేమ ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు. అవే సరిపోలేదండి, ఆ భూమిని కూడా చుట్టుపట్టిన సముద్రాలు అంటే ఇంకా ఎంత పెద్దవి, సముద్రం అంత ప్రేమ. అబ్బెబ్బే అది కూడా సరిపోదండి,
దాన్ని కూడా తను చూపించేటువంటి ఆకాశం. ఇవ్వగా ఆకాశం ఎంత పెద్దందండి. ఇలా ఒకదానికంటే ఒకటి పెద్ద 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 పరిమాణంలో చెప్పేసి, అలాంటి తెల్తిరై అలలచే మంచి తామ్రపన్ని నదుల చేత సూచింది అవన్ సర్వేశ్వరుడు వీతిరింద. అక్కడ ఉండే స్వామి వచ్చి ఇక్కడికి వేం చేసిన తెన్ తిరుప్పేరయ్యల్ సెన్ను సేర్వన్. ఆ తిరుప్పేరైకి వెళ్ళి నేను సేవించుకుంటాను. ఎట్టాం పాటు అనమాట. 8లో ఏమిటంటారు అంటే, సర్వేశ్వరుడు నేను నిజంగానే ప్రేమించాను, కానీ మామూలు ప్రేమే. మీరందరూ నన్ను చూసి అదిగో ప్రేమ చూడండి, అబ్బో భూమి ఎంత ఉంది, అబ్బో సముద్రం అంత ఉంది, అబ్బో ఆకాశం అంత ఉంది అనేటప్పటికీ నాకు తెలియకుండానే అది 1000 రెట్లుగా పెరిగిపోయింది. దీన్ని పెంచిన వాళ్ళు మీరు. నాకింత ప్రేమ మొదట్లో లేదు, మీ మాటల వల్ల నా ప్రేమ ఇంత పెద్దగా భూమిని, సప్తసాగరాల్ని, మహాపృథివిని, ఆకాశాన్ని అంతటినీ కూడా మించిపోయినటువంటి ప్రేమ. అంత ప్రేమ కలిగించిన స్వామి ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడండి? తిరుప్పేరైలో ఉన్నాడు. అక్కడికి నేను వెళ్ళిపోతాను. అదే ఆ ఎట్టాం పాటు ఎనకవనై కాణవేణం ఎన్నో అభినవేశం. నేను ఆయన్ని చూడాలి అనుకునేటువంటి ప్రేమ ఎంతవరకు వచ్చింది అని అంటే, తల్లులతో చెప్తుంది, కడలిల్ మిగ పెరదు సముద్రం కంటే పెద్దది ఎన్నుమ్మడ వెండ్రికే అరమిక్కదు. అబ్బో అసలు అంతు లేదండి, ఎంత ప్రేమ చెప్పలేం. ఆనబింబు లింగళాగ ఇసైగోళాగిల్. మీరు అంగీకరించారు, మీరు అంటే మీరు కలిగించారు. మీరు ఇలా మాట్లాడకపోతే నాకు ఇంత ప్రేమ కలిగేదే కాదు. తను వెండప్పాడుతో తయజందరడిగిద్దర తెంపేరపరైలే నాన్కో ఎప్పుగునేంగిరాள். అలాంటి ఇష్టపడినటువంటి స్వామి వేంచేసినటువంటి తిరుప్పేరైతే నేను వెళ్ళిపోతాను. కండదు వేకొండు అవన్ పేరు సల్లుగల్. ఒకటేమో ఆయన కనపడేటువంటి నామానుసంధానం చేస్తున్నాను. తలయిల్ వణంగు మంగళో నమస్కారం చేస్తున్నాను. అంటే వాచిక కైంకర్యం, కాయిక కైంకర్యం రెండు వరుసగా చెప్పారు అనమాట. అంత జాగ్రత్తగా వ్యాఖ్యానం రాస్తారు. ఆ తలయిల్ వణంగు వణంగవ మంగళో ఎందు వరో ప్రణామం సైదల్ సెయ్యుమిరే. అమ్మాత్రయ్యే కొండు నేను చేసిన వింతే. ఆహా పరమాత్మ పరమాత్మ అన్నాను, నమస్కారం పెట్టాను. గుళ్ళోకి వెళ్ళి దండం పెట్టుకున్నట్టుగా. నేనేం చేశారో తెలుసా? పురవిదర్శి కండు పడుగిరపడి ఇదువానాల్. ఈ వ్యాపారాలన్నీ పైకే ఇలా ఉంటే, అబ్బే అమ్మాయి లోపల ఎన్నుంటాయి పైకి ఇలా ఉందో అని నాలో ప్రేమను మీరు రెట్టింపు చేసేశారు. అగవాయిలో అడిగిర తరియన్ బడువరుగల్. అది ఆ తర్వాత ఆ సముద్ర అందరూ కలిసి నేను సముద్ర వర్ణంతో చేరిన తర్వాత అప్పుడు ఇంకా నాకు కలిగిన అభినవేశం ప్రేమను గురించి ఏదో కాస్త దండం పెట్టి ఏదో కాస్త తల వంచితే మీరు ఏదేదో ఊహించుకున్నారు. బయటికే ఇలా అంటుంది అంటే లోపల ఏముందో అని నాకు లేని ప్రేమను కూడా మీరు ఊహించి నాకు కల్పించేశారు అనమాట. ఎల్లారు కూడి మీరంతా ఒకటైపోయారా. మీరు ఉట్టప్పుడు ఎవరి భావాలు వాడికే ఉంటాయి, కానీ నన్ను తిట్టడంలో మాత్రం కట్టుకుని ఒకటైపోయారు. ఇది చాలా లోకల్లో వాడే పదవండి. విడివిడిగా మీకేం అభిప్రాయాలున్నా, ఏమ్మా నన్ను తిట్టడంలో మీరందరూ ఒకటయ్యారా అంటాను చూడండి. అలాగనమాట. పరివరోడు సకులతో సహా, హితకామరోడు మంచి చెప్పే తల్లులతో సహా, ఇవై రెండంతానన్యం నిరుప్పారోడు. అలాగా చెల్లులు కాదు, హితం చెప్పేవాళ్ళు కాదు. అసలు అమ్మాయి ఏమిటో, దీనికి అదేమిటో తెలుసుకోవాలని ఓ ఉత్సాహం ప్రకటించేస్తూ ఉంటారే ఊళ్ళో వాళ్ళు. వాసియరక్కుడి. ఇప్పుడు మేము ముగ్గురు ఒకటైపోయారు. నిజంగా నేను బాగుండాలని కోరే చెలి. అమ్మా తప్పే, అలా చేయకూడదే అని చెప్పే తల్లి. ఇక్కడ ప్రేమట అదో బయలుదేరారు, పారిపోతున్నారు, రండి రండి చూడండి అని అతి ఉత్సాహంగా అందులో పాల్గొనే ఊరి వాళ్ళు. ఈ ముగ్గురు కలిసిపోయారనమాట. ఎందులో? అమ్మాయిని నిందించడంలో. பிறரை பழி சொல்ல என்ன తన్నిల్ తాన్ సేరాదవనిగడం సేర్వరగడదే. ఇందులో ఉట్టెప్పుడుకలేకపోయినా ఇందులో అందరూ కలిసి ఎలా పారిపోతుందో, ఎంత సిగ్గులేదు,
అయ్యో అమ్మాయిలు ఇలా చేయకూడదని జ్ఞానం కూడా లేదే, ఇలాగ తిట్టడంలో అందరూ ఒక్కటైపోయారు. కార్కడల్ వన్ననోడం నిరత్తు కొండు వివర్ణరం వివర్ణమాం పోదు. ఈవిడేమో వెలవెల పారిపోతోంది, ఈవిడ వెలవెల పారిపోతోంది, ఆయనేమో నీల మేఘశ్యాముడు, బయట ఆపోజిట్. నీలమేఘశ్యాముడు కాబట్టి వెలవెల పారిపోయే దాని మీద తన రంగుని ఈజీగా వేసేస్తాడు. ఒక కలర్ ఉన్న దాని మీద కలర్ వేయడం కష్టం, కానీ ఏమీ లేని దాని మీద ఒక కలర్ వేయడం చాలా తేలిక. అవన్ తిరత్తే ఇళ్ళందాగ వేండావో கடலேறி வரைந்த விடமென்று தோத்துகிறதில்லையோ என்னடையாட்டத்தை சிரமரமான நிறத்தை உடையவனோடு కోటి. అది మీరేమో ఇలాంటి మమ్మల్ని ఇద్దరిని కలిపి ముడిపెట్టేసి ఏదో ఏదో ఊహించేసుకున్నారు. లోకానికి ఊహ చాలా ఎక్కువండి. ఒక ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారు అంటే కట్టేస్తారు అంతే. ఏముందో ఏముంటుందో వాళ్ళకి, అలా మాకు లేని భావాలను కూడా మీరు కల్పించేశారు. అది నాకు అసలు ప్రేమ అంకురించినప్పుడు మీరేం మాట్లాడకుండా ఉంటే నాకు అతని వైపు వెళ్ళాలని అనిపించేది కాదేమో, సుఖంగా ఉండేదాన్నేమో. మీరందరూ ఇలా ఏవోటి మాట్లాడుతూ ఉండేటప్పటికీ నాకేమైందో తెలుసా, అలరు తూతిత్తదు మొదల కొండయన్ కాదల్ ఉరైకిల్. నా మీద రకరకాల నిందలెన్నో వేసి నా ప్రేమని మీరే 10 రెట్లు చేశారు. ప్రేమను 10 రెట్లు చేయడం ఏంటండి అంటే అసలు ఇప్పుడు చూడండి ఎలా చూస్తుందో అంటే, ఓహో చూడాలేమో అని అనిపించింది నాకు, అప్పటిదాకా అలా చూడాలనే తెలియదు. ఎలా ప్రేమిస్తుందో చూడండి అంటే, ఓహో ప్రేమించాలి కాబోలు అని వాళ్ళ నిందించడంలో ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చిన వాళ్ళ మాటలు విని నేను ఇలా అయిపోయాను. ఇవరగల్ పేసాదే ఇరుందారుగలాగ నానము సుఖమే ఇరేను. మీరు గనక ఇన్ని భావాలు నాలో కలిగించి ఉండకపోతే నాకు కలిగేవి కాదేమో. భలే వాక్యం అండి వాక్యం. ఆవిడికి ప్రేమ ఉంది భగవంతుడి యందు, కానీ ఎంత బాగా అంటుందో. నాకు ఇలాంటి ఐడియాస్ అసలు ఏమీ లేవు. మీరంటూ లేనిపోని ఆశలన్నీ నాలో కలిగించి నాలో ఈ ప్రేమను పుట్టించారు అన్నమాట. நான் పలికంజమేళువే నన్ను కాణం ఇవరగల్ పళ్ళి సొల్లబడదు వారి నిందే. నన్ను నాలో ప్రేమను పెంచింది. వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుంటే ఓహో అంత అందగాడు కాబోలు అంత గొప్పవాడు కాబోలు అని నేను ఆయన వైపు ప్రేమని పెంచుకున్నాను. నీలమేఘశ్యాముడికి నేను వసురాలుని అయిపోయాను అని. అంతేకాదు మణ్ణింజాలమిత్యాది తోళి ఈ కాదలై విళైకైకు నీ పన్నం కృషి అరిదీరే. ఈ నాకు అతని యందు ప్రేమ కలగడానికి నీవు చేసిన కృషే ఎక్కువ కదా. నీ మాటలే పనిచేసి నేనెంత ప్రేమ పెంచుకున్నాను కదా. నీ వల్లనే ఆయన గుణవైభవం నాకు తెలిసింది కదా. ఆనాలెంగనే సొల్లుంబడి ఎన్నెలైతే ఏమంటావు, పెరేవత్తిల్ పెరేదన్నం మెత్తనై ఎల్లదు. ఏమి నీకెంత ప్రేమ ఉందో పోల్చడానికి నాకేం కనపడలేదు. లోకంలో పెద్ద పెద్దవే ఉన్నాయో అవన్నీ కలిపి చెప్పేశాను అంతే. ఏంటి లోకంలో పెద్ద పెద్దవి? భూమి చాలా పెద్దది కాబట్టి ప్రేమ భూమి కంటే పెద్దది. సముద్రం చాలా పెద్దది కాబట్టి ఈ ప్రేమ సముద్రం కంటే పెద్దది. ఆకాశం చాలా పెద్దది కాబట్టి ఈ ప్రేమ ఆకాశం కంటే పెద్దది. ఇత్తనై ఎల్లదు పొరుపాసనం ఇట్ట చల్లలా వదిల్లే. దీనికి ఇంత అని చెప్పడం అనేటువంటిది నా తరం కాదు అన్నమాట. అంతలాంటిది. మన్నాలే నెరంగిన భూమి ఎంద్రపడి మట్టితో నిండిన భూమి ఎంత పెద్దదో. అత్తయ్యం శూలెంద కడలేయం ఆ భూమిని చుట్టిన 7 సముద్రాలు. అవత్తుకు ఎల్లాం అవకాశమాన ఆకాశము. వాటన్నిటినీ కూడా దర్శించగలిగే ఆకాశం ఇంకా పెద్దది. ఇవ ఇత్తనైక్యం అవరుగు పట్టు ఇరెక్కై. వీటినన్నిటినీ కూడా ఇంత అని చెప్పలేనివి. అంత ప్రేమ నాయకది అని నువ్వు చెప్పడం వల్ల నాకు ఇంత ప్రేమ కలిగింది. లేకపోతే అసలు ఈయనంత గొప్పవాడని, వీళ్ళలో ఇన్ని కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నాయని, నేను ఆయన్ని ప్రేమించచ్చని, ఆ ప్రేమ ఇంత గొప్పగా పెరుగుతుందని ఇవన్నీ నాకు తెలియవు. నీ వల్లే ఇదంతా జరిగింది అని అంటే, ఇప్పటి కాదల్ కరై పురండాలు సయ్య పాతదెన్నెంజన్నా. అంతగా ప్రేమని నాకు నువ్వే పెంచావు కదా.
தென்னிறையில் இச்சாதி எக்காதல் மறுவனையும்படியான விஷயம் இருந்தவிடத்தை పోయెప్పుకుం అత్తనై. ఇక్కడ ఎక్కడికి నా మనస్సు వెళ్ళిందో అక్కడ చేరితే నేను స్థిమిత పడతాను. ఈ కాదల్ మరు అనయ్యుంబడియాన విషయం, ఈ ప్రేమ, ఈ ప్రేమ అంటే ప్రేమ ఎంతగా పెరిగిపోయింది అంటే భూమి సముద్రాలు ఆకాశం కంటే ఈ ప్రేమ ఇంతటిది అని చెప్పడానికి కొలవడానికి సాధ్యం కానంత ప్రేమ, మాటలకి అందని అంత ప్రేమ అన్నమాట. కాబట్టి தெளிந்த திரைகளாலே சூழப்பட்டு அவன் வீத்திருந்த திருப்பேரையிலே పోయిప్పుగుం అత్తనై. కాబట్టి మట్టితో నిండిన భూమి, భూమిని చుట్టిన సముద్రాలు, సముద్రాలను దర్శింపచేసే ఆకాశం, వీటన్నిటినీ మించిపోయినటువంటి ప్రేమ, ఆ ప్రేమ కలవాడు ఎక్కడున్నాడండి? నిర్మలమైన అలలతోటి చుట్టబడినటువంటి తిరుప్పేరై అనే దివ్య దేశంలో ఉన్నాడు. నేను అక్కడికే వెళ్ళిపోతాను. தெளிந்த திரைகளாலே சூழப்பட்டு அவன் வீத்திருந்த தென் திருப்பேரையிலே போயிப்புகமெத்தனை தஸ்யோபவன சண்டேஷு నానా పుష్ప సుగంధిషు విరుధ్య సహిల క్లిన్నాహ తవాంకే సముపావిసం. എങ്കിരപടിയെ అనుభవయోగ్యమైన దేశத்திலே పోయి పొక్క కడవోన్. చిత్రకూట పర్వతంలో రామాయణం 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 నంబిళ్ళయ్య గారు ఎక్కడికి వెళితే ప్రేమ సార్థకం అవుతుంది అంటే తస్యోపవన సండేషు నానా పుష్ప సుగంధిషు, పుష్ప సుగంధాలతోటి భరితమైన ఆరామాలలో రామచంద్ర స్వామి ఉన్న చోట సీతమ్మ వారు చేరినట్లుగా పెరుమాళ్ళు విహరించేటువంటి ఈ తిరుప్పేరైకి ఆళ్వారు నాయక జలావృతమైన తిరుప్పేరైలో స్వామితో కలిసి ఆనందానుభవం. అంటే జలావృతం ఎందుకన్నారు? ఇప్పుడు బోట్ షేర్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి చూడండి, సరదాగా నీళ్లు చల్లుకుంటూ లాగిరి లాగిరి అనుకుంటూ ఒకళ్ళొకళ్ళు ఏడిపించుకుంటూ అందంగా తిరుగుతారు కదా, అలాగే నేను కూడా. అందుకని సేర్వన్ సెండ్రే ఇనిప్పగట్టాల్ తీరాదు, అలా వెళ్ళవలసిన చోటికి వెళితే గాని నా ఆర్తి తీరదు. ఒక్కల్లది విడేన్ వెళ్ళకమానను, అక్కడికే వెళ్ళిపోతాను. ఆళ్ విడుదల్ అవన్ వరవు పార్తిరిత్తల్ చెయ్యేం. అదే పోతాను పోతానంటే ఆర్తి తీరదు, పోతేనే తీరుతుంది. అన్నం తినాలనుకుంటే ఆకలి తీరదు, అన్నం నోట్లోకి వెళితేనే ఆకలి తీరుతుంది. చూడాలనుకుంటే మనసు ఆగదు, చూస్తేనే కోరిక తీరుతుంది. కాబట్టి ఎలా ఉందో చూడండి. ఈయన పగట్టాలు తీరాదు, కుక్కల్లదు విడేన్ ఆళ్ విడుదల్ అవన్ వరవు పాతిరుత్తల్ చెయ్యేన్. ఆయన వద్దన్న చివరికి ఎంతవరకు వెళ్తేట చిన్న హాస్యం పెట్టారండి ఇక్కడ. చెన్నేన్ సేర్వేన్ ఈయన ఎదురే అవన్ వరవెలను మేడన్. ఆయన వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిపోతాను ఇలా వెళ్ళిపోతుంటే ఆయన ఇలా ఎదురొస్తున్నట్టండి. ఉండి ఇప్పుడే వస్తాను, ముందుకు వెళ్ళిపోతాడు. అదే నువ్వు ఎవరి కోసం వెళుతున్నావు? ఆయన కోసం కదా వెళుతున్నావు. ఆయనే ఎదురొచ్చినా ఆగను, ఇంకెందుకమ్మా నువ్వు వెళ్ళడం అంటే వెళ్ళాలనే తీవ్రత కనిపించవలసిన మనిషి కనిపించినా గుర్తించనంత తీవ్రంగా ఉంది అని చెప్పడం అనమాట. అవనే చేరుగా ఎందు ఉద్దేశం అంగేసండ్రు కిట్టిగా వ్యాఖ్యానాలు రాస్తే ఎంత అందంగా రాయాలి అని చెప్పడం అనమాట. అంటే కావలసిన మనిషి ఎదురొస్తుంటే ఉండండి ఇప్పుడే వస్తానేది. ఎవరైనా వెళ్ళిపోతారండి? నీకు ఆయన కోసమే కదా నువ్వు బయలుదేరి వెళుతున్నావు అంటే ఆ చూడాలనే తీవ్రత అలా పరుగులు పెట్టించేస్తుంది అని చెప్పడం అనమాట. ఈ 8వ పాసరంలో కండదువే కండు எல்லாரும் கூடி பார்க்கடல் வண்ணனோடு எந்திரத்து கண்டு அலர்த்துட்டிட்டது முதலா கொண்டு தூட்டிட்டது முதலா கொண்டு என் కాదల్ ఉరైకిల్ తోళి మన్నయ్యని జాలము. ఒకదానికంటే ఒకటి ఉత్తరోత్తరం బలీయం అంటారండి. ఇక్కడ మొదట భూమిని చుట్టిన సంద్రాన్ని దర్శింపచేసే ఆకాశం. మన్నిని జాలము ఏళ్ కడలం నీళ్ విశంబం కழிய பெரிதால் திண்ணிரை சூழ்ந்த அவன் வைத்திருந்த தென் திருப்பேரையில் சேர்வன் சென்றே.
9. சேர்வன் சென்று என்னுடை தோல் மீறுகாள் அன்னையருகாள் என்னை தேற்ற வேண்டா நேர்கள் உரைக்கின்றது என் இதற்கு நெஞ்சம் நிறைவு எனக்கு எஞ்சில்லை கார்வண்ணன் காற்கடல் ஞானமுண்ட கண்ணபிரான் வந்து வீத்திருந்தார் ஏர்வளவன் கழநிழப்பன பழனா தென் திருப்பேரையில் మానగరే. 9వ పాసరానికి అమ్మా ఇంకా మీరు నాకేం ధైర్యం చెప్పినా కూడా నేను తిరుప్పేరై వెళ్ళి తీరవలసింది. తెగింపు అంటారండి దీనికి ఒక పదం. ఇంకా తెగించిన వాడు ఎవరిని పట్టించుకోడు అని. ఎన్నుడైతో మీరుగా నా యొక్క సఖియలారా, డియర్ ఫ్రెండ్స్ అంటుంటారు కదా మధ్యలో, అలా ఒక్కొక్కసారి సంబోధిస్తూ ఉంటారనుకో. మంచి ఉపన్యాసకులు అన్నీ మాట్లాడుతూ ఉన్నట్టుండి ఆడియన్స్ ని ఒకసారి సంబోధిస్తూ ఉంటారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నామంటే ఒకవేళ నిద్రావస్థలో ఉంటే వాళ్ళందరికీ మెళకువ రావడానికేమో అని కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. హరిదాసులు శ్రీమద్ రమణ గోవిందో హరి అన్నట్లుగా ఒకసారి మళ్ళీ వాళ్ళు స్పృహలోకి వస్తారా అన్నట్లుగానూ అవ్వచ్చు. కానీ ఆనందంతో మాట్లాడేటప్పుడు అరే అది కాదురా అని వాడి పేరు చెప్పినట్లుగా ఆనందంతో పేరు చెప్పడం అనైనా కావచ్చు. తోల్ మీరుగాళ్ సఖీలారా, అన్నయ్యరుగాళ్ తల్లులారా, ఎన్నై తెత్త వేండా. మీరు నాకు ఇంకా ధైర్యపు మాటలు చెప్పకండి, ఇంకా ఆపండిరా మీ మాటలన్నీ. ఇంకా చెప్తే వినే శక్తి నాకు లేదు. నీరుగళ్ ఇదర్కు ఎన్ ఉరైకిండ్రదు. మీరు ఈ అవస్థకి ఏం చెప్పి నన్ను మళ్ళించాలనుకుంటున్నారు? అయిపోయింది చెప్పడం, వినడం, వెనక్కి మళ్ళడం. ఆ స్టేజ్ దాటిపోయాను. వెనక్కు నెంజం నెరవేం ఇంగిల్లై. ఆ హృదయ గాంభీర్యం ఇప్పుడు లేదండి. అసలు దానికి వినే స్థితే పోయింది మనస్సు. అది ముందుకు పరిగెట్టేస్తుంది. అంటే పార్వణన్ నీలమేఘ శ్యాముడై కాంతి కలిగిన కార్ కడల్ జాలం ఉండ నల్లనైన సముద్రంచే చుట్టబడిన భూమిని ఆరగించిన కన్న పిరాన్ కృష్ణ స్వామి. విశేషణాలు లేకుండా పెరుమాళ్ళు ఉండరండి. అయితే ఆయనైనా నీలమేఘ శ్యాముడై ఉంటాడు, లేకపోతే ఆయనైనా నల్లటి సముద్రంచే చుట్టబడినటువంటి జ్ఞానాన్ని, జాలాన్ని అంటే భూమిని ఆరగించిన వాడై ఉంటాడు. కన్న పిరాన్ ఉపకారకుడై ఉంటాడు. మళ్ళీ అంత చిన్న పదంలో ఆ ఉపకారత్వాన్ని మర్చిపోకూడదు అనమాట. ప్రళయ సమయంలో నేను బజలో పెట్టుకోకపోతే ఈ జీవులన్నీ ఏమైపోయేవయ్యా, అందువల్ల నువ్వు కన్న పిరాన్ వందువి తిరిందా. అలాంటి వాడు వచ్చి వేంచేసి ఉన్నటువంటి ఈ పదంతా చెప్పుకుంటున్నాం కదండి. అయితే రాముడుగా వచ్చి వేంచేశాడు, లేకపోతే కృష్ణుడుగా వచ్చి తిరుపేరైలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి స్వామి విభవావతారమూర్తి ఇక్కడ అర్చారూపాన్ని ధరించాడు. వందువి తిరిందా ఏరువళం బొన్ కజని భజనం. ఏరంటే చెరువులండి. అడుగడుగున చెరువులు ఉన్నాయి. కజని మంచి మంచి పొలాలు ఉన్నాయి. భజనం కొలనులు ఉన్నాయి. కొలను, చెరువు ఇవన్నీ కూడానండి అక్కడ ఉన్నటువంటి జల పరిమాణాన్ని బట్టి చిన్న చిన్న పడియలు, మడుగులు, కొలనులు, చెరువులు ఇలాగ వాటి యొక్క స్థాయిని బట్టి ఆ పదాలని ప్రయోగిస్తారండి. భజనం అలాంటి కొలనులు కలిగిన తెన్ తిరుప్పేరయిల్ మానగర్, తిరుప్పేర్ అనేటువంటి మహానగరాన్ని సెన్ను సేర్వన్ వెళ్ళిపోయి నేను అక్కడ చేరతాను. అంటే అమ్మా నాకు మీరేం ధైర్యం చెప్పవద్దు, మీకు నా పరిస్థితి తెలియట్లేదు. ఇప్పుడు నా మనసు మీ మాటలు వినేటువంటి స్థితిలో లేదు. నా మనస్సు, నా ధైర్యం ఇవన్నీ మీకు అందనంత దూరం వెళ్ళిపోయాయి. ఆయనేమో జగద్రక్షకుడు అయినటువంటి స్వామి, లోకాలన్నీ రక్షించేటువంటి పిరాన్ అనే పదానికి అన్నమాట అది. అతి సుందరుడు, సర్వేశ్వరుడు. అలాంటి ఆయన వెళ్ళి తిరుపేరైలో అందంగా వెలిసి ఉన్నాడు. ఆ దివ్య దేశానికి మీరు వెళ్ళొద్దన్నా సరే నేను వెళితే గాని ఇప్పుడు ఇంకా నా మనసు ఏమాత్రము శాంతించదు. కాబట్టి పోయి చేరక మానను.
ఒక శపథం అన్నమాట. వెళ్ళి తీరుతాను అనేటువంటి ఒక మాట అన్నమాట. అంటే వీళ్ళు ఏదో అంటోందిలే, అంతలా అంత పని చేస్తుందా అన్నారు అనుకుంటోంది ఆవిడ. అలా అనుకుంటున్నారేమో. వర్మదాన్ పట్టు நீங்கள் இனி என்னை తెత్తి ప్రయోజనమిల్లే. మీరు ఇప్పుడు నాకు ధైర్యం చెప్పి లాభం లేదు. తెన్ తిరుப்பేరైలే పోయి పుక్కక్కడవేనంగిరాడ్. వెళ్ళి తీరతా తిరుப்பేరైకి. మీరు వద్దంటే నాకు ఇంకా పట్టుదల ఎక్కువైపోతుంది. అక్కడికే వెళ్ళి నేను చేరతాను. సేర్వన్ సెండ్రు ఆ మాటలో ఉందండి అంతా కూడా. ఉన్నా తామయ్యాలే సొల్లు సిరయ్యా சில சொல்லுகிறாயாகிறது கடை పడవతో ఎన్నా. ఏదోనమ్మా బాధలో బోల్డ్ మాటలు అంటామండి లోకల్లో. అయ్య బాబాయ్ మిమ్మల్ని విడిచి నేను బతకలేనండి అంటాం ఆ క్షణంలో. ఎందుకు బతకరు? శుభ్రంగా అంతకంటే హాయిగా బతుకుతాం. అన్నవన్నీ చేసేస్తావా? మాట వరుసకి ఏదో అన్నారు గాని అని ఏదో బాధలో అంటావు గాని అలా చేస్తావా? తిరుపరే పెడతావా అనుకుంటారేమో. అవశ్యమంగే పుక్కల్లదు విడేనంగిరా. తప్పనిసరిగా అక్కడికి వెళ్ళక మానను. ఎంత నిర్ణయార్థంగా చెప్పిందో చూడండి ఆళ్వారు నాయకి. என்னுடைய தோல்மீர்கள் இச்சாதி எனக்காயிருப்பாரும் ఎన్నెత్తంగళుకాగ నినైతిరుపారం ఒండ్రం సల్ల వేండ. అమ్మ మీరు ఇప్పుడు నాకు, మీరు గాని మా అమ్మ గాని మా చిలకత్తెలైన మీరు గాని మీరు చెప్తే వినే స్థితిలో మనసు లేదమ్మా. ఎందుకు చెప్తారు? అందుకోసం చెప్పద్దు అంటున్నాం. తోలిమారోడు తాయిమారోడు వాసి ఎల్లై కాళమివడైతే తప్పోగా మైకు. ఏమ్మా ఒకడు కాకపోతే ఒకడు చెప్పింది వినొచ్చు కదా. వినొచ్చు, కానీ ఎవరు చెప్తున్నారో గ్రహించే శక్తి నా మనసుకు పోయింది. అయ్యో కన్న తల్లే చెప్తోందే, అమ్మ చెప్పిన మాట వినాలే, అయ్యో నన్ను ప్రాణంలా ప్రేమించే సకులే వీళ్ళు చెప్తున్నారే. అలా చెప్పేవాళ్ళు ఎవరో ఏమిటో గ్రహించే శక్తి కూడా లేకుండా పోయినటువంటిది. అజ్ఞరో అది ఏమీ తెలియనటువంటి వాళ్ళ అంటే ఇలా సాహస కృత్యాలు చెయ్యకూడదు, ఇది స్త్రీత్వానికి తగదు, అమ్మ ఇలా చేయకూడదే అని ఓ స్నేహితులు తల్లి తెగ చెప్పేస్తున్నారే. మీకేమన్నా అసలు కొంచెం కూడా నన్ను అర్థం చేసుకునే శక్తి ఉందా? శక్తి పోయిందా? నేను మీ మాట వినే స్థితిలో లేనని మీకు తెలియట్లేదా? అజ్ఞలో తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారా? వెసితరై ఉపదేశిస్తాలే மேக்கப் பார்ப்பார் விஷயாதீனமாக வருகித்தை சாதனத்திலே சில వెజుదుగిరవర్గలో అది అని స్వామినే దృష్టిలో ఉంచుకుని స్వామినే చేరతాను, ఇదే నా ధర్మం అని అంటే ఈవిడ ఎందుకు వెళుతోంది? స్వామి దగ్గరికి మనంతట మనం వెళ్ళకూడదు అని చెప్పే తల్లికి బెంగ. అమ్మా అలా మనంతట మనం వెళ్ళిపోకూడదమ్మా అని చెప్పే స్నేహితురాళ్ళకి బెంగ. వీళ్ళందరూ వాళ్ళ శక్తిని బట్టి ఆలోచిస్తున్నారు. అంటే ప్రపన్నుడు ఎలా ఉండాలి, ఏమిటే ఆ లక్షణం అది చూస్తున్నారే తప్ప మీకెవ్వరికీ కూడా స్వామిలో ఉండేటువంటి సౌందర్యాదులు కొంచెం కూడా తెలియట్లేదు అమ్మా. ఎందుకంటే నేర్గళ్ ఉరైకెండ్రదెండ్రుదర్కో కలంగినారు తెళిందారైతేత్తువారు. ఏమ్మా అవతల వాడు స్పృహ తప్పి ఉంటే మనం స్పృహలో ఉంటే వాడిని స్పృహలోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. వాడిని చూసి మనం కూడా పెయింట్ అయిపోతే వాడిని మనం స్పృహలోకి తీసుకురావడం అనేటువంటిది సాధ్యం అయ్యేటువంటిది కాదు. నీర్గళ్ ఉరైకిన్నదెన్నిదర్కు నీంగళ్ ఉరైకిన్నదర్కు చాలా అందమైనటువంటి మాట. దాన్ని మనం ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని రేపు తెలుసుకునే ప్రయత్నాన్ని చేద్దాము. 9వ పాసురము. சேர்வன் சென்று என்னுடை தோல் மீறுகாள் அன்னையருகாள் என்னை தெற்ற வேண்டா நேர்கள் உரைக்கின்றது என் இதற்கு நெஞ்சம் நிறையுமனக்கு இஞ்சில்லை ஏ கார்வண்ணன் கார்கடல் ஞானமுண்ட கண்டபிரான் வந்து வைத்திருந்த ஏர்வளவன் கழனி பழனா தன் திருப்பேரையில் மாநகரே தேவேசம் கோலநாதம் సతైతమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణ యుగ్మేన చ
నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కూరనాదేన చ సా కురుషే కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమ హృది నిధే రామ పద్మాక్షనాదం திருவருண்மால் சேன முதலி சடகோபன்னாதமுன் சேரியப்பண்டார் வணக்கால் நம்பி சென்றார் ஆளவந்தார் குருமால் ஆதரர் குறிகைத்திரார் அம்பாம் திராசர் கோவிந்தர் கூரேச பட்டர் வேதாந்தமனீர் கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை வரிழத்தே அந்த மாதம் கற்பனாவரிவரருளால் திருவடி ஒன்று தேவப்பெருமாள் கை கண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னுள் சேரந்தன நமஸ்து தேவராஜாய சதுர்பிராமணி வாசனே ராமானுஜாயதாச சுதாய குணசாலனே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தே நகர ஜன்ம பிரசாதலப்த கர்ம பிராப்திகைங்கரியசாலனே ஸ்ரீ சைலே சதயா பத்ரம் தேவத்யாதி குணார்ணவயதேந்திர பிரவணோ வந்தே நமே யாமாதரம் முனவாழி திருவாய்மொழிப்பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழி மரவாழமா மனவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய்மொழிப்பிள்ள மானத்தோர்த்து இருமொழி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்கம் சிங்ககிரி தேசத்து பாதசேவ ஆசிரித பாகதேயன் கோபாலதேசம் சரணம் கொடுத்தே நமஸ்காரம் வெங்கடாரதனோமோ வேதாந்தாச்சார ஸ்ரீமத் வெங்கடநாரி சச்சிஷதேவதிம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மணாரவிதம் சம்பிரே திவ்யவிதே ஓமஸ்மத் குருப்யோ जय श्रीमन्नारायण भागवत वस्तु दास।